Hello friends, the next point in rotational dynamic is torque in terms of moment of inertia. When the particle is rotating, it produces torque, or whenever torque is applied on the body, there will be the rotational motion. Consider an object of any shape which is rotating with the angular velocity omega. Let alpha be the angular acceleration due to this body. Now consider this particle is made up of n number of particles. Let m1, m2, m3 be the n number of particles up to mn. N number of particles, due to these particles this body is made up of. Let the m1 is situated at r1 from the axis of rotation and m2 is situated at r2 from the axis of rotation. Similarly, m3 is situated at r3 from the axis of rotation up to nth particle. Let Rn be the distance from the axis of rotation of the point object Mn from the axis of rotation. Now, the linear acceleration of each particle can be given by, we know that the relation between linear acceleration A and angular acceleration alpha, A is equal to R alpha. In same case, the linear acceleration of the first particle A1 will be R1 alpha. Here alpha will be same because particle is rotating with constant acceleration, constant angular acceleration. Therefore, A1 is equal to R1 alpha. Similarly, we get A2 is equal to R2 alpha up to nth particle An is equal to Rn alpha. This will be the linear acceleration of each particle. Now, due to this rotational motion, the force will be given by, we know that the general formula F is equal to ma. Therefore, force due to the motion of the first particle which has a mass m1 is given by F1 is equal to m1 a1. Therefore, we will get F1 is equal to, we know that A1 is equal to R1 alpha. Therefore, we can write F1 is equal to m1 R1 alpha. Similarly, for second particle, the force due to the second particle F2 is equal to m2 a2, which is equal to m2 R2 alpha, and up to nth particle Fn is equal to Mn An, means we can write Mn Rn alpha. Now, we have the force due to the each particle. Now, we are going to calculate the torque due to each particle. Now, the torque due to the first particle, we know that the torque is equal to tau is equal to moment arm multiplied by force, means tau is equal to R alpha, R into force. This is the general formula. Now, torque due to the first particle will be, means tau 1 is equal to R1 F1. Here we have the values for F1. F1 is equal to m1 R1 alpha, means we can write R1 into m1 R1 alpha, means tau 1 is equal to m1 R1 square alpha. Similar manner, we get the tau 2, means torque due to the second particle is given by m2 R2 square alpha. Similarly, for third, tau 3 is equal to m3 R3 square alpha, and up to nth particle tau 3 is equal to tau n is equal to Mn Rn square alpha. Now, the total torque acting on this body will be the summation of all the torques due to the each point mass object, and therefore we can write
total torque tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau 4 up to nth number of particle tau n. Therefore, we can write tau is equal to m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha up to nth particle mn rn square alpha. Now we get the common alpha, and therefore we can write tau is equal to into bracket m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn rn square and out of bracket alpha. Now we know that the m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square up to nth particle will give the summation of I is equal to 1 to n mi ri square into alpha, and we know that this is the moment of inertia of that object along this axis of rotation. Therefore, we get tau is equal to I into alpha. This is the expression for torque acting on the body which has moment of inertia I. Now we can compare this formula. We know that the analogous terms, force is in the linear motion is analogous to the torque in the rotational motion. Therefore, in linear formula we have F is equal to ma, and in angular form or rotational form F is analogous to torque, because force produces linear motion, torque produces rotational motion. Similarly, the mass can be represented, or mass is analogous to the moment of inertia in the rotational motion, and this is the linear acceleration and alpha is the angular acceleration. Means force in the linear motion is analogous to the torque in the rotational motion, and both have the analogous formulae. Now our next point is conservation of angular momentum. याच्या आधी आपण conservation of linear momentum बघितलेला आहे. Law of conservation of momentum. The total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. हा आपण लॉ बघितलेला आहे. या केसमध्ये आपल्याला एकंदरीत सिस्टीमचा एकूण मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आणि आफ्टर कोलिजन हा सेम मिळतो. याला आपण लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम असं आपण त्यावेळी म्हटलं होतं. ॲक्च्युली तो लिनियर मोमेंटमचा लॉ झाला. एक्झॅक्ट त्याच पद्धतीनं आपल्याला इथं कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम बघायचं आहे. थोडक्यात आता इथं अँग्युलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे काय, जर एखादा एक्सटर्नल टॉर्क एखाद्या पार्टिक्युलर अप्लाय होत नसेल तर त्या सिस्टीमचा टोटल अँग्युलर मोमेंटम हा कॉन्झर्व्ड राहतो. म्हणजे बिफोर आणि आफ्टर त्याचा जो काही मोमेंटम असेल, अँग्युलर मोमेंटम असेल, तो सेम राहतो. मग हे आपल्याला त्या इथं प्रूव्ह करायचं आहे. मग आता लिनियर मोमेंटम आणि अँग्युलर मोमेंटम याच्यामधलं रिलेशन माहिती आहे आपल्याला. अँग्युलर मोमेंटम एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, हे रिलेशन आपल्याला माहीत आहे. मग आता रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजेच दोन्ही बाजूनी आपण डेरिवेशन घेऊ. डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार मिळेल. आता या केसमध्ये आपल्याला क्रॉस प्रॉडक्टचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा हे आपल्याला माहीत आहे. म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला इथं, डी आर बार अपॉन डी टी क्रॉस पी बार प्लस पहिल्यांदा आर बार आहे असं राहील क्रॉस डी पी बार अपॉन डी टी. आता इथे डी आर बार अपॉन डी टी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ दॅट डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाईम म्हणजे आपल्याला व्ही बार मिळेल. सिमिलर मॅनरमध्ये आपल्याला डी पी बार अपॉन डी टी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाईम
आपल्याला न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ जो आहे त्या सेकंड लॉनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाईम म्हणजे आपल्याला मिळतं फोर्स dp बार अपॉन dt इज इक्वल टू आपल्याला f बार मिळेल. देअरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स dl बार अपॉन dt इज इक्वल टू dr बार dt म्हणजे आपल्याला v बार मिळेल क्रॉस मोमेंटम म्हणजे आपल्याला माहित आहे मास इंटू वेलोसिटी म्हणजे p बार इज इक्वल टू ठीक आहे इथं लिहूया आपण mv बार प्लस r बार क्रॉस dp बार अपॉन dt म्हणजे काय असेल f बार. आता ह्या केसमध्ये हा जो मास आहे तो मास आपण बाहेर असं लिहू शकतो आणि इथं आपल्याला v बार क्रॉस v बार असं मिळेल प्लस r बार क्रॉस f बार असं मिळेल. आता आपल्याला माहिती आहे दोन वेक्टर्सचा जो क्रॉस प्रॉडक्ट सेम वेक्टर्स असतील आणि त्याचं जर क्रॉस प्रॉडक्ट असेल तर तो आपल्याला इक्वल टू काय मिळतो 0 मिळतो. देअरफॉर वी गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू r बार क्रॉस f बार असं मिळेल. आता r बार क्रॉस f बार म्हणजे काय r bar cross f bar means the force and product of force and the moment arm म्हणजेच आपल्याला मिळेल r bar cross f bar is equal to tow bar which is torque acting on the body. म्हणजे आपल्याला इक्वेशन असं मिळेल dl bar upon dt is equal to tow bar असं मिळेल. आता समजा एखादा ऑब्जेक्ट रोटेटिंग मोशनमध्ये आहे आणि त्या रोटेटिंग मोशनमध्ये त्या ऑब्जेक्टवर ॲक्ट होणारा एक्सटर्नल टॉर्क जर 0 असेल मीन्स कंडिशनच अशी आहे आपल्याला लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम काय सांगते इफ एक्सटर्नल टॉर्क ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन इट्स अँग्युलर मोमेंटम इज कॉन्झर्व्ड हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मग आता या केसमध्ये एक्सटर्नल टॉर्क जर 0 असेल तर आपण dl बार अपॉन dt इज इक्वल टू काय लिहू शकतो 0 लिहू शकतो आणि एखाद्या क्वांटिटीचा जर डेरिव्हेटिव्ह 0 येत असेल तर ती क्वांटिटी आपल्याला कॉन्स्टंट मिळते म्हणजे या केसमध्ये l इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मिळेल म्हणजेच एखाद्या कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह हा 0 मिळतो म्हणून या केसमध्ये l इज इक्वल टू कॉन्स्टंट असेल. कंडिशन काय आहे इफ द एक्सटर्नल टॉर्क ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की एखाद्या ऑब्जेक्टवर एक्सटर्नल टॉर्क जर 0 ॲक्ट होत असेल तर त्याचा अँग्युलर मोमेंटम आपल्याला कॉन्स्टंट मिळेल. देअरफॉर वी गेट अँग्युलर मोमेंटम एल इज कॉन्स्टंट व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. मग आता ह्याचा इफेक्ट कुठं होतो समजा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे अँग्युलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आय ओमेगा म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टचा अँग्युलर मोमेंटम हा ऑलवेज काय राहतो कॉन्स्टंट राहतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला तर ओमेगा वाढेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला तर ओमेगा काय होईल कमी होईल. या केसमध्ये आपल्याला याचा इफेक्ट होतो. याच्यावरून आपल्याला काही उदाहरणं बघायची आहेत. काही उदाहरणं आहेत. सगळ्यात पहिलं उदाहरण आहे बॅलेट डान्सर. बॅलेट डान्सर म्हणजे असे गोलगोल फिरून डान्स करणारे असतात ते आपल्याला माहीत आहे. त्यांचा स्पीड अचानक फिरण्याचा वाढतो. तो आपोआप कसा वाढतो तर साधारण रोटेटिंग मोशनमध्ये असताना त्यांनी असे जर हात पसरलेले असतील तर त्या पसरलेल्या हातांमुळे त्यांचं जे काही मास डिस्ट्रीब्युशन आहे बॉडीचं ते बॉडीचं मास डिस्ट्रीब्युशन काय होणार आहे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून जास्त लांब असणार आहे. ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून जास्त जर मास डिस्ट्रीब्युशन असेल तर आपल्याला त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय मिळेल वाढलेला मिळेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला हा कॉन्स्टंटच असणार आहे. हा जर कॉन्स्टंट असेल तर आपल्याला याची प्रोपोर्शनॅलिटी आय इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा असं मिळेल. थोडक्यात मोमेंट ऑफ इनर्शिया हात पसरलेला असताना वाढलेला असेल तर ओमेगा आपल्याला कमी मिळेल आणि ते गोल फिरता फिरता त्यांनी जर दोन्ही हात अचानक आत घेतले तर ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून मास डिस्ट्रीब्युशन त्याचं कमी होईल आणि मास डिस्ट्रीब्युशन कमी झाल्यामुळं थोडक्यात अंतर कमी झाल्यामुळं त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शियासुद्धा काय होईल
कमी होईल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला तर ओमेगा आपोआप काय होतो, वाढतो. म्हणजे फिरता फिरता त्यांनी जर पसरलेले हात जर जवळ घेतले तर त्यांचा फिरण्याचा स्पीड हा अचानक वाढतो. हे बॅलेट डान्सर या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा काय करतात, यूज करतात. थोडक्यात त्यांना जर जास्त वेगाने फिरायचं असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमीत कमी असला पाहिजे. म्हणजे त्यांचे हात किंवा पाय जे काय असतील त्यांच्या बॉडी सोबतच काय असले पाहिजेत, अलाइन असले पाहिजेत. त्यांना जर कमी स्पीडमध्ये फिरायचं असेल तर त्यांनी फिरता फिरता जर हात बाहेर काढले तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढेल आणि त्यांचा फिरण्याचा स्पीड स्लो होईल. बॅलेट डान्सर या मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या या लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमच्या कन्सेप्टचा यूज करतात. दुसरं आहे डायव्हिंग इन अ स्विमिंग पूल. डायव्हिंग इन अ स्विमिंग पूल. जे डायव्हर आहेत उंचावरून उडी मारतात ते खूप रोटेट होत जातात खाली. या केसमध्ये थोडंसं तुम्ही बघितलं असालच, डायव्हर जो उंचावरून उडी मारतो त्याचे दोन्ही गुडघे, दोन्ही पाय, दोन्ही हात खूप असे जवळ घेतलेले असतात आणि खूप जवळ घेतलेले असल्यामुळं त्यांचा गोल फिरत असताना सुरुवातीला उडी मारल्यानंतर ते गोल फिरत असतात. एक रोटेशन वगैरे झाल्यानंतर त्यांनी त्याचे दोन्ही हात पाय असे खूप जवळ घेतात. जवळ घेतल्यामुळे त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला, ओमेगा आपोआप वाढतो आणि या केसमध्ये तो खूप वेगाने फिरत पाण्यामध्ये डाईव्ह करतात. जर त्याने हातपाय जवळ नाही घेतले तर काय होईल, त्या केसमध्ये मास डिस्ट्रीब्युशन ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून लांब असेल. या केसमध्ये आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन मोठा मिळेल. रेडियस ऑफ गायरेशन मोठा मिळाला तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढलेला मिळेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला, ओमेगा आपोआप कमी होईल, त्याचे जास्त रोटेशन्स होणार नाहीत पाण्यात पडण्यापूर्वी. असे हे 2 एक्झाम्पल्स आहेत जिथं लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचा यूज होतो.